کہ مشرکین میں سے ایک ابو جہل اور دوسرا نضر بن حارث کی دعا تاریخ میں منقول ہوئی ہے۔ چنانچہ ابو جہل کی غزوہ بدر کی رات کی دعا منقول ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں۔ دوسری طرف اس رات کو حزب اللہ کے لشکر میں گھاس پھوس کی اس جھونپڑی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل ترین سجدہ کیا، جس میں طویل ترین دعا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے مشرکین کی دعائیں۔ مشرکین مکہ میں سے دو اشخاص کی غزوہ بدر شروع ہونے سے قبل رات کی دعائیں کتب تاریخ میں نقل ہوئی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی شب کو دعا کی۔ مشرکین میں سے ایک ابو جہل اور دوسرا نضر بن حارث کی دعا تاریخ میں منقول ہوئی ہے۔ وہ دونوں مشرک تھے، اللہ کے منکر نہیں تھے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل وقت آ پڑتا ہے تو تم اپنی دیویوں اور من گھڑت معبودوں کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ یہ دلیل آپ کو قرآن میں متعدد بار مل جائے گی۔ چنانچہ ابو جہل کی غزوہ بدر کی رات کی دعا منقول ہوئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ رحمی رشتے کانٹے والا ہے اور ایسی چیز لے آیا ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ بس اگر تو اسے ہلاک کر دے، یا اس شخص کی پکار سے جس کی گھٹی میں قوم پرستی، نسل پرستی، قبائل پرستی پڑی ہوئی تھی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کا سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ انہوں نے آ کر اپنی دعوت تبلیغ کی بدولت ہمیں تقسیم کر دیا، ہماری اولاد کو ہم سے جدا کر دیا، بھائیوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیا، ہماری جو قوت تھی وہ اس طور پر پراکندہ ہو گئی، ہمارے رحمی رشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منقطع کر دیے۔ اور نضر بن حارث کی جو دعا منقول ہوئی ہے، اس کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی شخصیتیں اس درجہ مسخ ہو چکی تھیں اور جن کی سوچ اس قدر غلط ہو چکی تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بہتر جماعت ہیں۔ اس کی دعا جو منقول ہوئی ہے وہ یہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ان میں سے بہتر جماعت کی مدد فرمائیں۔ غور کیجئے، اس مشکل گھڑی میں دونوں اللہم کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر دعا مانگی تھی، وہ ہے: دوسری طرف اس رات کو حزب اللہ کے لشکر میں گھاس پھوس کی اس جھونپڑی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل ترین سجدہ کیا، جس میں طویل ترین دعا کی۔ اس دعا میں یہ الفاظ بھی آئے کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ یہاں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں مزید عرض کیا: بار الہی، میں نے اپنی 15 برس کی کمائی میدان میں لا کر ڈال دی ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق تلوار لیے پہرے پر کھڑے تھے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سربجود تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے عرض کیا: حسبی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بس کیجئے، یقیناً اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، گویا اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی کہ اس جمعیت کو شکست ہو کر رہے گی، یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔
बहरहाल इस ग़ज़वा बदर से इनकलाब नबवी का छठा और आखिरी मरहला यानी मुसल्लह तसादम शुरू होता है। हम देख चुके हैं कि हर मरहला में इक़दाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से हुआ, लेकिन पहली बाकायदा जंग जो हुई वो ग़ज़वा बदर है। इस मामले में इस बहस में पड़ने की बजाय कि जंग किसने शुरू की किसने नहीं की, आया इस्लाम में सिर्फ दफ़ाही जंग की इजाज़त है या जारहाना जंग की, यानी ख़ुद हमला में पहल करना भी दुरुस्त है। गौर तलब बात यह है कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातिल का कला मका करने के लिए भेजे गए थे या बातिल को तस्लीम करने के लिए भेजे गए थे। हक़ कभी बातिल को तस्लीम और बर्दाश्त कर सकता है। इसकी एक ही शक्ल हो सकती है कि हक़ के नाम लेवा बेहमियत और बेगैरत हो गए हों। अच्छा, इसी तरह है कि हज़रत अली के दौर खिलाफत में जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंदगान में से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सहाबा की जमात में सबसे ज़्यादा शुजा, दलेर और बहादुर कौन था। सवाली का ख्याल था कि जनाब अपना नाम लेंगे, लेकिन हज़रत अली ने जवाब दिया कि वो शख्स जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से पहले वाली शब को अपनी झोंपड़ी पर पहरे के लिए मुअय्यन फरमाया था, यानी अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इसी तरह कुरान हकीम की नस मौजूद है, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बेशक हदायत की राह गुमराही से जुदा होकर रोशन और वाज़िया हो चुकी है, लेकिन बातिल का गलबा गवारा नहीं किया जाएगा। बाहर सूरत अल्लाह का कायम नाफिज होगा। इन्नमल हुक्मु इल्ला बिल्लाह, इल्ला अहले हक़ में कोई गैर हमियत है तो वो हक़ का बोलबाला करने, इसे गालिब करने और बातिल को मिटाने, इसे सरगनू करने की जद्दोजहद के लिए तन मन धन सब कुछ लगा देंगे, लेकिन इस राह में जान देने और सर कटाने से ज़्यादा दुनिया में इनका कोई शय महबूब नहीं होगी। चुनाचे पूरे ज़ौक़ के साथ कहा जा सकता है कि मक्का में भी तसादम का आगाज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नारा लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने इनके अकायद की नफ़ी, इनके निज़ाम की नफ़ी और इनके रस्म व रवाज की नफ़ी और इनके रज़ाइल व अखलाक की नफ़ी, इनके मुशर्रती निज़ाम की नफ़ी, मुशर्रती ऊँच नीच की नफ़ी, नस्ल परस्ती की नफ़ी, अबाव परस्ती की नफ़ी, हवाए नफ्स की नफ़ी कर दी। यूँ समझिए कि इस कलमा तौहीद की ज़द से बातिल नज़रियात का कोई पहलू और गोशा नहीं बच सकता और हर चीज़ की नफ़ी इस कलमा में मौजूद है। हिजरत के बाद के इक़दामात भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। वादी नखला जिसे दूर दराज मुकाम पर पहुँची अबू सुफ़ियान का काफ़िला जा रहा था, तब भी इसमें खलल अंदाज़ी करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन नफस नफीस 150 मुहाजिरीन के साथ इसके तवाक़ुब में निकले। मौलाना शिबली मरहूम ने लिखा है कि अबू सुफ़ियान का काफ़िला जब वापस आ रहा था तो ऐसे खबर उड़ गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद इस पर हमला करने वाले हैं। हालांकि हकीकत यह है कि 2-3 महीने पहले वो खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काफ़िले को इंटरसेप्ट करने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। वो तो 1-2 दिन रात का फ़र्क पड़ गया कि काफ़िला बच कर निकल गया। हैरत होती है, शिबली मरहूम ने ग़ज़वा ज़ौल इशरा का ज़िक्र तक नहीं किया और वाक़या नखला के बारे में अपना ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि हमारे सीरत निगारों ने खामखा ऐसी बातें लिख दी हैं। मेरे नज़दीक शिबली मरहूम हमदर्दी के लायक हैं, इसलिए कि इनका दौर अंग्रेज़ का दौर था, जब मुस्तशरीक़ीन की तरफ से इस्लाम पर बेतरबे हमले हो रहे थे और कहा जा रहा था कि बोए खून आती है इस कौम के अफसानों से। लिहाजा उन्होंने माज़रत खाना अंदाज़ इख्तियार किया। वादी नखला का वाक़या सीरत की तमाम किताबों में मौजूद है और ये तस्लीम किया गया है कि इस वाक़या ने मक्का में जोशे इंतकाम की आग भड़का दी। ये था जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ज़वा बदर के मौका पर दुआ की और मुशरिकीन ने जो दुआ की वो मैंने आप लोगों के सामने बयान की। इसी टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।